रमेश नाम गोटे काठुरिया तार पुओ को सांगरे नहीं जंगल को काठ काटिबा को गला। तते बारंबार कहूची स्कूल जा, हेले तू स्कूल न जाई मो साथी चली आसिलु। पाठ साठ तो नहीं, खाली बुलिकी खाइबी, पाठ न पढ़िबू, मो भलिया एपरी परिश्रम करिबू। हौ एबे कुआडे न जाई एइठारे बस। रमेश पुओ एकथा सुनी गोटे जगार बसिला एवं रमेश गछ काटिबारे लागिला। हेले रमेश रो पुओ ऊपर गोटे बिलुआ नजर रखुतिला। तेणु से कहिला, अरे बा केते सुंदर छोट छुआटा, जदि मु बाघ मामू ए छोट छुआर कोळिया मांस खाइबो ताहले बहुत आनंद लागिबो। एपरी कही बिलुआ बाघ पाखकु गला ओ सेठी पहुंची कहिला, होय बाघ मामू मु तुम पई गोटे एमेते खबर आनिछि जाहाको सुनिबा मात्रे तमे काले खुशी रे गत गत होय नैबो। होय रे बिलु ए करे मते जोरे भोक लागलानी। भोक कारणरो मो मुंड काम करूनी। तेणु कौन कहबा कथा शीघ्र कह, नहले एइठारे तते गोटा खाइ जेबे। मामू हम जंगल रे गोटे लोक तार छुआ को नै आसी काठ काटुची, तेणु चलो से छोट छुआटा को गोटा खाइ जेबा। बिलु से छोट छुआर जते कि मांस हेबो सेतिरे हम पेट पुरिबो नाही। तेणु से छुआटा को खाइबा सह तार बापा को मध्य खाइबा। हेले मामू केमिति ता बापा हाथरे तो गोटे टांगिया अछि, से सेतिरे हानी हम दुई जण को मारि देबो। अबे बिलु तू खाली मो साथरे चल, ओ मु कोन करूछि देख। एपरी कही बिलुआ ओ बाघ से छोट छुआटी थिबा जागा को गले एवं सेठारे पहुंचबा परे बिलुआ गोटिए बाड़ी रे चॉकलेट बांधी छोट छुआटार पाखकू बढ़ाइला। अरे बा जंगल रे किए मते चॉकलेट देउची, एमिति रे मो बापा सेठी काठ काटुचंती, मु सेते पर्यंत जाउची चॉकलेट खाइबी। एपरी कही जेमिति चॉकलेट पाखकू जाइची बिलुआ चॉकलेट को घुंचाई घुंचाई नेला एवं किछि बाट नेबा परे हठात से छुआटा को बाघ धरी पकाइला ओ तापरे कहिला, होय रे मनीष आमे बे तोर छुआटा को धरी पकाइलो। तेणु तू तोर मांस हमको खाइबा को दे, नहले एइठारे तो पुओ को मारी के खाइबो। बापा बापा मते ये बाघ बिलुआ ठारू बंचाओ, नहले ये दुई जण मते एइठारे गोटा खाइ जिबे, किछि गोटे करो बापा। अरे ए बाघ ओ बिलुआ तुमे दुई जण मो पुओर दया करी किछि करो ना। मु एबे एइठारे मरिबा पई प्रस्तुत अछि, खाली मो पुओ को थरे जीवा को दियो। एपरी कही रमेश निज टांगिया रे निज को हाणी मारी देला ओ तापरे बाघ ताकू खाइबा सह तार पुओ को मारी खाइला एवं धीरे धीरे समय गड़ी राति हेला ओ तापरे रमेश रो आत्मा सेइठारे प्रकट होई कहिला, अरे मो विश्वास सह मो जीवन देली, काले बाघ ओ बिलुआ मो पुओ को छाड़ी देबे, हेले से माने मोर पुओ को खाइबा सह मते मध्य खाइ देले। तेणु मु तांको दुई जण को केबे भी छाड़िबे नाही। एपरी कही भूत रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे बिलुआ ओ बाघ गोटे जगार कथा हेले। अबे बिलु तू जहा कह, काली से बाप पुअंकर मांस खाई पूरा पेट शांति होई गला। जदि आज से परे गोटे मनीष मांस खाइबा को मिली जानता ना ताहले बहुत बढ़िया होंता। जहा को मामू काली तम बुद्धि जोगु आमे एते सारा मांस खाइ पारिले, नहले से छोट छुआटारो केते मांस होई थांता। ए दृश्य भूत देखि कहिला, औरे केते खुशी हेबा कथा हुआ, आज हेउचे तम शेष दिन। एपरी कही भूत तार रूप परिवर्तन करी गोटे छोट छुआ रूप धारण कला एवं तापरे बाघ ओ बिलुआ पाखकू आसी कहिला, बाघ मामू मो बापा गोटे गातरे पड़ी जाइछंती, तेणु चलो मो बापा को से गातरू टिके काढी देबो। अरे हे बेला तू आगे आगे चल, आमे दुई जण टिके कथा बार्ता होई जाउछु तो बापा को गातरू काढिबा पई। एहा सुनी से छोट छुआटी आगरे चलिला एवं किछि बाट गला परे सियाळ बाघ को कहिला, अरे मामू जा हेउ हमको आज गोटे खाइबा मिली गला, चलो आज ए छुआ को खाइबा सो तार बापा को मध्य खाइबा। बिलुआ एपरी कहिबा परे दुई जण भारी खुशीर सह से छुआटार पीछा करिबारे लागिले एवं किछि बाट गला परे हठात बाघ ओ बिलुआ गोटे गातरे गली पड़िले, कारण से गात को
ଭୂତ ଆଗରୁ ଖୋଳିଥିଲା। ଆରେ ଆରେ ଏ ଛୁଆ ଆମକୁ ଏ ଗାତରୁ ବାହାର କର, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ତୋର ବାପାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରମେଶ ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଓ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏପରି ଧୋକା ଦେଇ ମତେ ଓ ମୋର ପୁଅକୁ ମାରିଥିଲ ନାହିଁ। ଏବେ ଠିକ ସେପରି ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଭୂତ ଏପରି କହି ସେ ଗାତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ସେ ଗାତରେ ଜଳି ମରିଗଲେ। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ବାଘ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇନି। ମୋର ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଚାଲ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହରିଣ ମାଂସ ଆଣି ଖାଇବା ଓ ତାପରେ ଶୋଇବା। ଆରେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ସାଙ୍ଗର ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାନେ ଆଜି ଆମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ହରିଣ ମାଂସ ଯେମିତି ହେଉ ଆସିବ। ହଉ, ଆଉ ଏବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଚାଲ ଯିବା ହରିଣ ଶିକାର କରିବାକୁ। ଏପରି କହି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାରୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଳାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଈ ଥିଲା। ସେ ନଈ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀ ମାଛ ଖାଉଥିଲେ। ମାଛ ଖାଇବା ପରେ ଡାହାଣୀ କହିଲା, ଆରେ ସ୍ୱାମୀ, ଏଇ ନଈରେ ଅନେକ ମାଛ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ପାଖରେ କୋଉଠି ଆମର ଘର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠାରେ ରହି ଏ ନଈରୁ ସବୁବେଳେ ମାଛ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଓ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆରେ ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ଡାହାଣୀ, ଏମିତିରେ ଆମର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ହଉ, ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଏବଂ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ରହିବା ଏବଂ କାଲି ସକାଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ସେ ପିଙ୍କି ଭୂତର ଛୁଆକୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଙ୍କି ଭୂତ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ 10 ଦିନ ହେବ ଏଣେ ତେଣେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି। ଡାହାଣୀ ଓ ଭୂତ କଥା ହୋଇ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଖୋଜିଲେ। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଡାହାଣୀର ନଜର ପଡ଼ିଲା ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ। ଏହା ଦେଖି ଡାହାଣୀ କହିଲା, ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ, ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫାଟେ ଅଛି। ଏ ଗୁମ୍ଫାଟା ବି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବା। ଏଠି ରହିଲେ ସେ ପିଙ୍କି ଭୂତ ଆମକୁ ଖୋଜିକି ପାଇବ ନାହିଁ। ଆରେ ବା, ବଢିଆ ଜାଗାଟେ ତ ପାଇଲେ ଆମେ। ଏମିତିରେ ବି ଏ ଗୁମ୍ଫା ଠାରୁ ନଈ ପାଖରେ, ଆମେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବା ଓ ପାଖ ନଈରୁ ମାଛ ଖାଇବା। ଏପରି କହି ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଓ ଏଠି ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଶିକାର ନ ପାଇବାରୁ ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ଆମେ ଦିନ ସାରା ବୁଲିଲେଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ହରିଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସମୟ ଗଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ଓ କାଲି ସକାଳେ ହରିଣ ଖୋଜିବା। ବାଘ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲେ। ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆବେ ଏ ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀ, ତୁମ ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି କି? ଏ ଗୁମ୍ଫା ହେଉଛି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ଏଠାରୁ ପଳାଅ, ନହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଆବେ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଘ ହୋଇ ମତେ ମାରିବାକୁ କହୁଛୁ? ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବି, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠାରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ତୁମେ ଏଇଠାରୁ ପଳାଅ, ନହେଲେ ମୋର କ୍ରୋଧ ରୂପ ଦେଖିବ। ଏକଥାରେ ବାଘ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆବେ ବାଘ, ଆମଠାରୁ ଏ ଭୂତର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା। ଆମେ ଯଦି ରାଗିକି ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ରାତି ପାଇବା ପରେ
ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋटे ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା କୁଆ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଆବେ ଏ ବିଲୁଆ ଓ ଶିଆଳ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କାରଣ ସେ କାଲି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। କ'ଣ କରିବୁ କୁଆ ମଉସା, ସେ ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀ ଆମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଏବେ ଆମେ ରହିବୁ କୋଉଠି ଏବଂ ସେ ଭୂତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଆରେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି। କାଲି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଙ୍କି ନାମରେ ଭୂତ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ପିଙ୍କି ଭୂତକୁ ଖୋଜିକି ଆଣ, ସେ ଭୂତ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିଦେବ। ଆରେ କୁଆ ମଉସା, ଆମେ ସେ ପିଙ୍କି ଭୂତକୁ ଖୋଜିବୁ କେମିତି ଓ ସେ ଆମକୁ କୋଉଠି ମିଳିବ? ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ପାଖ ନଈକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠାରେ କୁମ୍ଭୀର ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକ, ସେ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏପରି କହି କୁଆ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ପାଖ ନଈକୁ ଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ ଓ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ, ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ତମେ ଏପରି ମୋତେ ଡାକୁଛ କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଥିଲା ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଶୁଣ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ତୁମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରଖିବ ଓ ପିଙ୍କି ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେ 3 ଥର କହିବ। ଏପରି କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପିଙ୍କି ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେବେ ଓ ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପିଙ୍କି ଭୂତକୁ ଖୋଜୁଛ ଡାକିବ ଓ ସେ ମିଳିଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ବାଘ ଓ ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖିଲେ ଓ ତାପରେ ବାଘ କହିଲା, ଏ ପିଙ୍କି ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେ, ଏ ପିଙ୍କି ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେ, ଏ ପିଙ୍କି ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେ। ବାଘ ଏପରି କହିବା ପରେ 2ଟି ପିଙ୍କି ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ ଏହା ଦେଖି ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ତୁମ ଭିତରୁ ପିଙ୍କି ଭୂତ କିଏ, ଯିଏକି ଡାହାଣୀ ଓ ଭୂତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି? ଦୟାକରି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏକଥାରେ ଗୋଟେ ପିଙ୍କି ଭୂତ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ପିଙ୍କି ଭୂତ ଯିଏକି ଡାହାଣୀ ଓ ଭୂତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି। ହେଲେ ତମେ ଏସବୁ କଥା କିପରି ଜାଣିଲ ଓ ମୁଁ ତୁମର କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ଏକଥା ଶୁଣି ବାଘ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାହା ବି କିଛି ହୋଇଥିଲା କହି ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାକୁ ପିଙ୍କି ଭୂତକୁ ନେଇକି ଗଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପିଙ୍କି ଭୂତ ନିଜର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀକୁ ଜାଳିକି ମାରିଦେଲା ଏବଂ ତାପରେ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବାଘ ଓ ଶିଆଳ, ତମ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଥିବା ହତ୍ୟାକାରୀ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିଲି। ଏପରି କହି ପିଙ୍କି ଭୂତ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେବେଠାରୁ ଶିଆଳ ଓ ବାଘ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ କହିଲେ, ଆରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କାହା ସାଥିରେ ବୁଲିବି? ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପାରା, ଗାଈ, ଶାଗୁଣା ଓ ବାଘ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିନି ଓ ତା ସହ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପରି ମିଳିମିଶି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆମ ଉପରେ ରଖିଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି କହିଲେ, ଆରେ ଏ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ସହ ରହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବୁଲିବି ଏବଂ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବି। ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଓ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ହନୁମାନ, ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲ? ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କି କାମ ପଡ଼ିଲା ତୁମର? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ମତେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ରହି ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ ହନୁମାନ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତୁମେ ବୁଲ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସେଟା ହେଲା ତୁମକୁ ତୁମର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ରଖି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥାରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଗଦା ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ପୂଜା କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗାଈ କହିଲା, ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଲ ଆମ ସାଥିରେ ଆମ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବ ଓ ତାପରେ ପଳାଇବ। ଆରେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା ଦେବାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି ଓ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତମ ସାଥିରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମ ସାଥିରେ ଧରାପୃଷ୍ଠ ବୁଲିବେ, ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଥକି ଯାଇଥିବେ, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଏକଥାରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଓ ପ୍ରଥମେ ପାରା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରୁ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବୁ। ଆରେ ମୋର ଭକ୍ତ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଧରାପୃଷ୍ଠ ହେଉଛି ତୁମର, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ କୁହ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ବୁଲିଲେ ଭଲ ହେବ, ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ବୁଲିବି। ପ୍ରଭୁ, ଚାଲ ଆମ ପାଖ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଲିବା। ଏମିତିରେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଶାଗୁଣା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜାହାଜ କିଣିଛି, ସେଥିରେ ବସି ବୁଲିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେବ। ଏକଥାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇ ଜାହାଜରେ ବସିଲେ ଓ ତାପରେ ଶାଗୁଣା ଜାହାଜକୁ ଚଲାଇଲା। ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତିଆ ଡଲଫିନ୍ ଥିଲା। ସେ ଓ ଭୂତ କୁମ୍ଭୀର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଡଲଫିନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନି, ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲୁ ରେ? ତୋ ବିନା ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତତେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେଣି, ହେଲେ ପାଉନି। ଦୟାକରି ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସ ରେ, ପଳାଇ ଆସ। ଡଲଫିନ୍ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲା ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି, ଆରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମୁଦ୍ରରେ କୁମ୍ଭୀର ନାହିଁ, ଭଲ ହୋଇଛି, ନହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ହି 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 ହି। ଏହା ଶୁଣି ଭୂତିଆ ଡଲଫିନ୍ କହିଲା, ଆରେ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଉପରେ ଥିବା ଜୀବଟି ମୋ କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଏପରି କହି ଭୂତିଆ ଡଲଫିନ୍ ଜାହାଜ ଆଗକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ହଇରେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ହନୁମାନ, ତୁମେ ସବୁ ମିଶି ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରିବି। ଆରେ ଏ ଡଲଫିନ୍, ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିନୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ତୁ ଆମ ଉପରେ ଏପରି ଦୋଷ ନଦି ନ ଦେଇ ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ଏହାର ପରିଣତି ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଭୂତ ଡଲଫିନ୍ ରାଗିଗଲା ଓ ତା ଶକ୍ତିରେ ଜାହାଜକୁ ଜୋରେ ହଲେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଶାଗୁଣା କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଏ ଭୂତ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଆମେ କୌଣସି ଦୋଷ କରିନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ମରିବୁ କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ମୋତେ ମୋର ଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଡଲଫିନ୍ ଭୂତ
ମତେ ଓ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ମତେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ କହିଲେ, ଆରେ ଲାଗୁଛି ହନୁମାନ କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ତାର ଶକ୍ତି ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦେଲେ ଓ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହଇରେ ଦୁଷ୍ଟ ଡଲଫିନ୍, ତତେ ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝାଇ କହିଲି, ହେଲେ ତୁ ନ ଶୁଣି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ତେଣୁ ଏବେ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଡଲଫିନ୍ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ବେଳେ କିଛି ଦୂରରୁ ଭୂତିଆ କୁମ୍ଭୀର ଆସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ରହିଯାଅ, ଦୟାକରି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରନି। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ ମରିଗଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକର। ଏହା ଦେଖି ଡଲଫିନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ପଡ଼ିଥିଲି ଓ ଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କଥାରୁ ମତେ ଲାଗିଲା ଏମାନେ ବୋଧେ ତତେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, ଦୟାକରି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଅଜଣାତରେ ଏ ଭୁଲ କରି ବସିଥିଲି। ତେଣୁ ମତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଏକଥାରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ଡଲଫିନ୍, ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣି ନଥିଲୁ। ତେଣୁ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁ ଏବେ ମରିଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆସି ତତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, କାହାକୁ ଦୋଷୀ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଓ ତାପରେ ଦୋଷ ଦେବୁ। ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଭୂତ ଡଲଫିନ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଓ ତାପରେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ପାଣି